नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि चाषी पई राजस्व मंत्री आश्वस्ति। अदिनिया वर्षा रे चाषी फसल नष्ट को नहीं चाषी चिंतार एतिके बेले चाषी को आश्वस्त कला परी सूचना दैछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहिछंती 3 दिन रे आसीबो क्षयक्षतिर रिपोर्ट तापरे चाषी को दियाजिबो क्षतिपूरण। तेबे एही चाषी माननकु संपूर्ण क्षतिपूरण मिलिबो बोली कहिछंती मंत्री। सोमवार दिन राजस्व मंत्री अदिनिया वर्षा रे होइथिबा फसल मुख्यतः धान नष्ट उपरे दैछंती बड़ बयान। मंत्री कहिछंती 3 दिन भितरे अदिनिया वर्षा रे राज्य रे होइथिबा फसल क्षयक्षतिर रिपोर्ट आसीबो। एही समय भितरे क्षतिर आकलन रिपोर्ट देबाकू समस्त जिलापालंकु कहा जाईछि। सेमाने क्षयक्षतिर आकलन करी 3 दिन भितरे रिपोर्ट दाखल करिवे। एहा परे रिपोर्ट आधार रे चाषींकु सेमानंकर होइथिबा क्षतिर भरणा करिवे राज्य सरकार। परवर्ती खबर रही लेस बिक्री उपरे लागिला रोक। वर्तमान समय रे पिला माने कुरकुरे एवं चिप्स इत्यादि खाइबा को पसंद करुछंती, किंतु एही सबु चटपटा खाइबा पिला माननक पई खूब भयंकर विपद आनी पारे। संयुक्त राज्य अमेरिकार खाद्य एवं औषधि प्रशासन तरफरु फ्रीटो ले उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। निजर क्लासिक पोटैटो चिप्स को पुणी थरे फेराई आनिबा पई आदेश दैछि कंपनी। एही चिप्स रे एपरि एलर्जेन मिलिछि जहा पैकिंग रे घोषित होई नाही। दुग्ध एलर्जेन द्वारा यह उत्पाद प्रभावित होई पारे बोली ग्राहक जणाइथिले। क्षीर रे एलर्जी थिबा लोके यह उत्पाद खाइबा द्वारा गंभीर एवं जीवन प्रति विपद थिबा एलर्जी प्रतिक्रियार सम्मुखीन होई पारंती। डिसेंबर 16 रे फ्रीटोले ओरेगन एवं वाशिंगटन रे बिक्री होइथिबा 13 ओन्स रो क्लासिक पोटैटो चिप्स को फेराई आनिबा को घोषणा करिथिले। परवर्ती खबर रहिछि कोहलीଙ୍କ निकटरे सुवर्ण सुजोग। विराट कोहली वर्तमान ऑस्ट्रेलिया गस्त एक शतकरू आरंभ करिथिले, किंतु परवर्ती दुईटी टेस्ट मैच रे तांको बैट चुप रहिथिला। पर्थ रे खेला जाइथिबा प्रथम टेस्ट मैच रे विराट शतक हासिल करिथिले, किंतु एडिलेड रे खेला जाइथिबा डे नाइट टेस्ट एवं गावा रे ड्रॉ होइथिबा टेस्ट रे से किछि विशेष करि पारि नथिले। भारतीय दल वर्तमान मेलबर्न रे पहुंचिछि। एठारे डिसेंबर 26 रु सीरीज रा चतुर्थ टेस्ट रे उभय दल मुहामुही हेबे। बॉक्सिंग डे ठारू आरंभ होइथिबा एही टेस्ट रे विराट कोहली तांको नाम रे एक बड़ रेकॉर्ड करि परिबे। क्रिकेट रा भगवान सचिन तेंदुलकरଙ୍କ एक महान रेकॉर्ड भांगिबाकू विराटଙ୍କର एक सुवर्ण सुजोग रहिछि। सचिनଙ୍କର रेकॉर्ड भांगी से एही स्थान रे टेस्ट रे सर्वाधिक रन स्कोरर भारतीय हेबे। एथि सहित आपणଙ୍କ ପାଇଁ प्रश्न रहिछि केउ देश रे स्वाधीनता दिवस पालन करा जाय नाही। परवर्ती खबर रही 35 लाख टंकार वज्रकाप्ता बिक्री पाई होइथिला डील। बलांगीर जिला टिटलागढ़ वनांचल अधीन बरनई रिजर्व जंगल रो एक वज्रकाप्ता धरी बिक्री करुथिबा बेले वन विभाग हाथ में धरा पड़िछंती एक गैंग। वज्रकाप्ता चोरा चलाण हेउथिबा नै टिटलागढ़ वनांचल अधिकारी सचितानंद सुबुधी कौनसी सूत्ररु खबर पाइथिले। एनेई सैंतला पुलिस सहायता रे वन विभाग टीम चढ़ाऊ करी वज्रकाप्ता को उद्धार करिछि। घटना रे संपृक्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करा सैंतला थाना अंतर्गत बेलंगा पंचायत मालापड़ा ग्रामर बाप पुओ देवराज भोई एवं बिल्लू जंगलरू एक वज्रकाप्ता धरी घरे लुचाई बिक्री पाई योजना करिथिले। परवर्ती खबर रही नंदनकानन प्राणी उद्यान रे नवा वर्ष पाई स्वतंत्र व्यवस्था। राज्यर प्रमुख पर्यटन स्थली नंदनकानन प्राणी उद्यान एवं एहार पार्श्वरे थिबा राज्य उद्भिद उद्यान रे प्रस्तुति पर्व आरंभ होई जाईछि। पर्यटन ऋतुरे बहु पर्यटक उभय उद्यान बुलिबाकू आसंती। पर्यटकଙ୍କ भिड़ नियंत्रण पाई संचार व्हाट्सएप रे टिकेट संग्रह करने नंदनकानन उपनिर्देशक सनत कुमार नारायण परामर्श दैछंती। पर्यटक जेपरी सुरक्षित भावे उभय उद्यान भ्रमण करिवे ता उपरे गुरुत्व दियाजिबा बोली श्री नारायण कहिछंती। नंदनकानन रे विदेशी पर्यटकଙ୍କ पई प्रवेश शुल्क 100 टंका थिबा बेले भारतीय पर्यटकଙ୍କ पई 50 टंका, 3 रु 12 वर्षर पिलाଙ୍କ पई 10 टंका रहिछि। स्टिल और डिजिटल कैमेरा नेबा लागि कोनोसी शुल्क देबाकू पडुनथिबा बेले बड़ कैमेरा पई 100, वीडियो शूटिंग पई 500 और चलचित्र शूटिंग पई 4000 टंका निर्धारण करा जाईछि। परवर्ती खबर रही बंधुक देखाई लुटि नेले हजार हजार टंका। बंधुक मुनरे व्यवसायीଙ୍କ ठारू करुछंती लूट। 3 दिन रे 3टी लूट। एभली घटना घटिछि कटक जिला बारंग थाना अंचल रे। आज भोर 4टा समय रे सानमुंडली गाँर बसंत लेंका व्यवसाय पई कटक जाउथिबा बेले नराज फायरिंग रेंज निकट रे लूटर रो शिकार होइछंती। बंधुक देखाई दुर्बृत्त माने तांक ठारू 5000 रु अधिक टंका लुटि नैथिबा अभियोग होइछि। समान ढंग रे गतकाली
ଷଣ୍ଢପୁରରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରାମାନେ। ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୋଡ଼ିସାହି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଷଣ୍ଢପୁର କେନାଲ ରାସ୍ତାରୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟେର ପାଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରୁବେନଙ୍କ ବହିକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେଡି। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଲେଖି ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ରୁବେନ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତାମତ ନେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚା ଖଟି ତାସ ଖଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭାଷାକୁ ନିଜ ବହିରେ ସଜେଇ ଲେଖିଥିବା ଅରୁଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିନା କଣ୍ଟା ଓ ଅଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା କାରିଗର ନିରାକାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେବାକୁ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି କାରିଗର। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନମ୍ବ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। କାଠକୁ 8 ଫାଳ କରି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି କଣ୍ଟା କି କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ଗଣ୍ଡିରେ ବିନା କଣ୍ଟା ଏବଂ ବିନା ଅଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ। ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଳାକୃତିରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନିରାକାର ମହାରାଣା, ତାହା ପୁଣି ମାଟି ତୋଟା ସୁଜାତା ନଗର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ। ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଉଇ ଖାଇଦେଲେ ନଗଦ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଉଇ ଖାଇଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ଥିବା ନଗଦ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଖାଇ ସଫାଚଟ କରିଦେଇଛି ଉଇ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଲେନି ବିଚାରୀ ମହିଳା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୋରାଦାବାଦରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଘଟଣା। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣା 2023ରେ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏବେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2022 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ ଓ କିଛି ଗହଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ଲକର ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଉଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଯାଏଁ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଭାରତ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭାରତ ଉପରେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଶନ ଦେଶରୁ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହେବାରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଶନ ବାଂଲାଦେଶର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଶନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଦେଶରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିଖୋଜ ମାମଲାରେ ଭାରତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ଏହାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରି 2ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲା ଦର୍ଶାଇ କମିଶନ ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ବଟାଲିୟନର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଆରଏବି ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଏହି ଟେନସନକୁ ଆହୁରି ବଢାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 3 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ନକ୍ସଲ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲ ହିଂସା ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ନକ୍ସଲ 3 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେଣି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଡ୍ଡି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁନାପରା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଗତକାଲି କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କାନାର ଗ୍ରାମର ମୁକେଶ ହେମାଲ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ମୁକେଶକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ନକ୍ସଲ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଧମକାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ପରେ ନକ୍ସଲ ମୁକେଶକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହତ୍ୟା କରି ଗୁନାପାରା ଏବଂ କାମକାନାର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଶବ ନିକଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗାଙ୍ଗଲୁର କମିଟି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ ଦକ୍ଷତା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ 117 ଫରେନ୍ସିକ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ଫରେନ୍ସିକ ଆଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ DNA ଆନାଲିସିସ୍ ଏବଂ ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଟେରିଟୋରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୋଟ 30ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଯାଉ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ତୁହିଦ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶେଖ ହସିନା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୋମବାର ନିଜେ ଗୃହ
ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 6000 ଶିକ୍ଷକ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 6000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମେରିଟ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 20000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରେ 16000 ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା କରିଥିଲେ ସରକାର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 2000 ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସେହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫେଲ୍ ହେବେ ପିଲା। ଫେଲ୍ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ 2 ମାସରେ ରିଟେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ରିଟେଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ସେହି ପୁରୁଣା ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବନି। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ସଚିବ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଡିଟେନସନ ପଲିସିକୁ ବନ୍ଦ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେବେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।